Uh, Namaskar to all my respected parents and hi hello to all my dear students. Uh, so dear friends, today that is what you say. If I check, that is today is the 28th of May, 2020, and you say till date you say that what I regularly regularly observing or just what putting some attention on the news that was get telecast, and as you all worried about what will be that tomorrow, or you say future of you say school, or what will be the program, so when school will get reopened, or what will happen, you say for this educational year. So as like you, I am also worried about all that my dear students. Until today I said ki no any confirmed news has been declared by the government officials, uh, and they are not in position ki to take that what decision is to be taken, which is a favorable decision for them. So regarding with this topic, as well as you say, uh, as being you say, we are, I feel, or we do feel always, you say, ki being a soldier of or मावळा of छत्रपती शिवाजी महाराज, मी आणि आपण सगळे समजतो. So we fight, we tackle the situation, or we have an eager, we always take willing to take the challenges and solve the challenges. So today I am just going to discuss somehow ki, what we can do for better prospectus as far as my job is my you say duty is concerned about all my dear students. So what I can do for them. So I have some plan, certain plan, and regarding with this I have to discuss about. So in this discussion, meanwhile, you say that what as uh, my viewers may be say respected parents असते, students. So I will mix somehow our Marathi as well as English. So the first you see that तर मी तुम्हाला आत्ता जसं बोललो तसं शाळा ज्या आहेत त्या आज मी 28 मे 2020 या दिवशी तुम्हाला सांगतोय की आत्ता कोणताच डिसिजन शाळेसंबंधात झालेला नाही आहे. काही जे म्हणतात ते ग्रीन झोनमध्ये काही शाळा उघडतील, 50% काही ते प्रेझेंटी असेल, अल्टरनेट स्कूल्स असतील, काही जण म्हणतात सप्टेंबरमध्ये सुरू होतील. म्हणजे दीज आर ऑल केसेस, हे सगळे अंदाज आहेत. As far as you say, my experience, I am not that too much to predict on that one, but you say a gutsy feeling. My gutsy feeling says that it will take at least September or October, or they may means just what looking to the present situation, pandemic situation, this lockdown will go extend, and if you say some days that what after some days if everything become a normal, still they will not take any risk. Why? Because you say some you say these students from age you say from 5 years to 18 years, you say 18 or 16 years, you can say up to 10th standard. So you say they are having you say high susceptibility of this say any pandemic. So in this situation, and you see if this organization means any school or college, if it keep it closed for some more days, so there is no actual economical loss, or that will not impact somehow, no doubt indirectly. But as you say that if any industry or any office remains closed for some time, so then that definitely will affect some productive nature if this industry
for GDP and all these things. So we just guess, or my guess is that what it will take October, November or September to reopen. तर आपल्याला तर अभ्यास करायचा आहे किंवा लर्निंग प्रोसेस इज नेवर टू बी गेट स्टॉप. And you say that what they have provided some nika, so what we can do for so you say just whatever that options that we have. So school will choose some online options available for them. So there are so many options available, but you say how much or which options is get feasible to them, because taking into consideration of all the strength of the students and whatever the facilities available, what different types of you say electronic media available, the feasible जे आहे ते Google Classroom is there, one of that one. Then some may use Duo app, Google Duo app, but it has some limitations. Some use Zoom app. So like that only, you say there are so many options may be there, but you see so as my experience goes, means I am also you say since of you say some vacation batches are some vacation batches still going on, so I am also using one of the app over there. So I have a fantastic experience with them, but as it is for limited, means what if 25 30 or some students are there, but if one teacher has to tackle some 60 or 65 students, as you know that normal strength in any you say classroom, तर ते त्यांना डिफिकल्ट होईल असं वाटतंय. तर या सगळ्या सिच्युएशनमध्ये जर स्कूल सुरू झाल्या तरी पण त्या असेच ऑनलाईन सुरू व्हायचे चान्सेस आहेत. त्यांचाही तो प्रोग्राम काही डिक्लेअर नाही आहे. सो दॅट वॉट इन कन्सर्न विथ दिस ऑल, आय जस्ट वॉट मेड माय प्रोग्राम, अँड यू सी दॅट वॉट यू से I don't have that much detailing time for to explain it now, but in regard with or in concern with that one, I have decided to take one webinar. It is not one actually, but you say webinar is nothing but you say a virtual discussion, and details of that one you say I'm going to send that you say each and everyone, means many of my students also will send you that SMS, and with this I will give my phone number to you. If you are my ex students or ex parents, definitely you will have my, and if you not, then also I will just put my I will write or I will give that my description below this, त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला नंबर देईन माझा. सो दिस वेबिनार इज नथिंग बट अन व्हर्च्युअल डिस्कशन विथ स्टुडंट्स. त्याच्यामध्ये आय जस्ट पॉइंटेड आउट सम ऑब्जेक्टिव्स, and that objectives are you see that what पहिला एक ऑब्जेक्टिव्ह आहे की लॉकडाऊन चॅलेंजेस, and you see that what lockdown challenges for learning or for you say student, parents and teachers. So in short I am going to discuss some of points I have discussed now. Then you say we have nothing but only single option available, that is what online learning. So what are the advantage, pros and cons of this method, and out of that आपण त्यातून कोणता मार्ग काढायचा किंवा तो आपण कसा आपल्याला युजफुल होईल, त्याच्या काही मी ऑब्झर्वेशन्स केले ते मी डिस्कस करणार आहे. अँड अगेन यू सी दॅट इफ दिस लॉकडाऊन गेट एक्सटेंड फॉर सम टाइम, और यू से दॅट वॉट इट विल किल सम मोर टाइम ऑफ यू से द एज्युकेशनल इयर, त्या शैक्षणिक वर्षातला जर जास्त भाग गेला, सो दे विल हॅव लॉट ऑफ ऑप्शन्स अगेन. They will reduce some portion, or they may change the pattern of the final examination. Evaluation चा काही pattern change करेल. So I have that what some doubts or some points with me, and how it is to be prepared. So if this lockdown get extend, or त्यांनी जर काही असे ऑप्शन्स अवेलेबल करतील तर काय असतील ते, त्यासाठी आपण प्रिपरेशन कशी करायची. अँड लास्ट अँड इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वॉट आवर NSA ई लर्निंग किंवा NSA क्लासरूम मॉड्यूल, तर एक मॉड्यूल तयार केलं मी, आणि त्या मॉड्यूलमध्ये मग हे लर्निंग कसं असेल, ऑफकोर्स ते सगळं ऑनलाईन असेल, पण
ऑनलाईनमध्ये आता मी जसं वन साईड कॉन्व्हर्स करतो आहे तुमच्याबरोबर तसं ते नसणार आहे. तर ते फेस टू फेस टीचिंग असणार आहे. कारण का मी ते आता एक दीड पावणे 2 महिने आम्ही आमच्या काही स्टुडंटशी मी कॉन्व्हर्स करतो आहे. इट इज माय फॅन्टॅस्टिक एक्सपिरियन्स. म्हणून मी त्या एक्सपिरियन्स बरोबरच मी तुम्हाला एक ॲश्युरन्स देतो की दॅट इज व्हॉट यू से, नॉट 100% perfect as like in classroom, but more than 95% I get satisfied somehow with my students, and I also ask some feedback from my students, but they are also very happy and they just what getting somehow their learning process has not been stopped. तर तो एक ऑप्शन मला डिस्कस करायचा आहे. तर त्याचा एक शॉर्ट तुम्हाला मी एक हे देतो. त्याचा एक शेड्यूल जे आहे, ऑब्जेक्टिव्ह तुम्हाला मी सांगितले. तर त्याच्यामध्ये ते जे काही वेबिनार्स आहेत तसे 4 वेबिनार होणार आहेत. तर त्याच्यामध्ये प्रत्येकाला एक वेगळं आहे. तर डेट आहे 8 जून. तुम्हाला जर काही नोट करायचं असेल तर करू शकता. 8 जून 2020. डे आहे मंडे. ऑन दॅट डे यू से 5th आणि 8th स्कॉलरशिप, द पेरेंट्स अँड स्टुडंट्स दोज हू ऑप्ट फॉर, म्हणजे यावर्षी जे 5वीला गेलेत आणि 8वीला गेलेत आणि जे स्कॉलरशिपला बसणार आहेत, त्या ज्यांना स्कॉलरशिप अटेम्प्ट करायची वेदर इट इज SSC ऑर CBSE, त्यांच्यासाठी हा 8 जून. आणि नोट दॅट वॉट द टायमिंग्स फॉर दॅट वन इज 5 PM. तो एक साधारण 45 मिनिटाचा कोर्स असेल, 45 मिनिटाचा वेबिनार असेल. त्याच्यामध्ये प्रत्येक वेबिनार जो आहे का याच्या खाली मी जर सांगेन आता, तर 25 मिनिट्स टू 30 मिनिट्स मी माझ्या विद्यार्थ्यांशी डिस्कस करणार आहे आणि उरलेली 15 मिनिट QA सेशन म्हणून असणार आहे. तो पेरेंट्स आणि स्टुडंट यांच्यासाठी असणार आहे. तर 8 जून डे मंडे आहे. 5th आणि 8th स्कॉलरशिप त्यांची इन्फॉर्मेशन त्यांना मी सांगणार आहे. 9th जून तो ट्यूजडे असेल. 10th SSC यांच्यासाठी खास स्पेशल फक्त 10th स्टँडर्डसाठी SSC मीडियम त्यांच्यासाठी हा एक वेबिनार असणार आहे. टाईम 5 PM आहे. त्यानंतर 11th जून आहे तो 10th CBSE. मी सांगितलं बघा 8 जून 5th आणि 8th स्कॉलरशिप. 9th जून 10 SSC, टाईम 5 PM. देन 10th जून तो वेनसडे असेल. 10th CBSE त्याच्यासाठी तो सुद्धा टाईम जो असणार आहे तो 5 PM असणार आहे. आणि त्यानंतर 11th जूनला 8th आणि 9th SSC CBSE हा रेग्युलर कोर्स, रेग्युलर बॅचेस असतील त्या, म्हणजे रेग्युलर बॅचसाठी किंवा रेग्युलर स्कूलमध्ये काय प्रिपरेशन करायचे तर त्यासाठी तो वेबिनार असेल आणि त्याचा टाईम असेल 5 PM. आणि लास्ट जो आहे 12th जून, तर त्या 12 जूनला स्टँडर्ड 5th, 6th and 7th SSC or CBSE. दिस इज ऑल्सो अ रेग्युलर कोर्स, म्हणजे इट इज स्कॉलरशिपसाठी हा नाही आहे. तर याच्या रेग्युलर जे 5वी ते 7वी आहेत 5th to 7th, तर त्यांच्यासाठी काय पोर्शन असेल, त्यांच्या एक्झाम कशा असतील, परत माझ्याकडून म्हणजे आपल्या निंबाळकर स्कॉलरशिप अकॅडमीकडून कुठले ऑप्शन्स त्यांना अवेलेबल असतील, हे सगळे मी इथे डिस्कस करणार आहे. सो दिस इज अबाउट द वेबिनार. दिस इज अ थीम, म्हणजे हा एक मॉडर्न थीम आहे टू कॉन्व्हर्स टू ऑल यू से वॉट यू वॉन्ट टू पार्टिसिपंट्स अँड एव्हरीथिंग. फक्त याच्यासाठी एक हा सगळ्यांना फ्री असणार आहे. दिस इज अ फ्री वेबिनार अँड यू से ओनली फॉर दॅट व्हॉट यू नीड टू डू prior registration to my WhatsApp number. If you want to take that number now also, you can just make a note: 9373375049. I repeat, 9373375049. Same number, you will find that one in description box. So on that one काय करायचं तुम्हाला, if you want to take part in that webinar on the respective date, आणि समजा तुम्हाला आता कन्फ्युजन असेल तर या नंबरवर मला फोन केला तरी तुम्हाला मी त्याचं टाईम आणि हे सांगेन. टू दॅट फॉर रजिस्ट्रेशन आय विल टेल यू की द
नेम ऑफ स्टुडंट, मला नेम ऑफ स्टुडंट हा व्हॉट्सअप नंबर आहे माझा. नेम ऑफ स्टुडंट, स्टँडर्ड, in which standard, and whether he wants to just what you say join which means for regular or scholarship. So this option will open only for 5th or 8th, म्हणजे त्यांना रेग्युलर पाहिजे का स्कॉलरशिप पाहिजे ते त्यांना मेन्शन करायचं आहे. अँड देअर मीडियम, दॅट मीन्स युअर मीडियम मीन्स SSC or CBSE. and you see if you can add, this is not compulsory, but if you can add their school name. and so this हे रजिस्टर केलेले जे आहेत त्यांना मी माझी लिंक पाठवणार आहे त्या वेबिनार दिवशी सकाळी किंवा वेबिनारच्या आधी 1 तास. तर ते मी तुम्हाला सगळं डिटेल्स सांगेन. आणि प्लीज नोट दॅट वन की लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 7th of June 2020. कारण का 8th June पासून आपले वेबिनार सुरू होणार. सो I feel so, boys, you say this is my little bit try, or whatever I think, whatever in my mind, माझ्या मनात जे आहे विद्यार्थ्यांबरोबर जे काही मला डायलेक्ट करायचे ते मला करायचं. हा माझा फर्स्ट एक्सपिरियन्स आहे ऑनलाईन जे कम्युनिकेशनचा. तुम्हाला माहिती आहे मी गेले 25 वर्ष ऑलमोस्ट यू से दॅट वॉट आय एम जस्ट वॉट मेकिंग कॉन्व्हर्सेशन विथ माय स्टुडंट. पण होप सो वी थिंक फॉर बेटर. अँड I feel that if you feel that this webinar or this whatever discussion is helpful for you, so you can also join. If you are my existing student, then you can also join that program. And I specially request you, if you feel somebody that your connective, your relatives or your friends or something, so if they also will get helpful, तर त्याच्यामध्ये मी कुठलाही चार्ज किंवा त्याला कुठली फीज मी आकारली नाही. आणि मग त्यांना जो काही माझा आपलं मॉड्यूल त्यांना आवडेल किंवा त्यांना जॉईन होईल त्यांची प्रोसिजर वेगळी असेल. तर जे माझे व्ह्युअर्स आहेत त्यांना मी अशी एक रिक्वेस्ट करतो की तुम्ही हा व्हिडिओ जेवढ्या जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल तेवढ्यापर्यंत पोहोचवा. आणि आपला एक निंबाळकर स्कॉलरशिप अकॅडमीचा एक यूट्यूब चॅनल आहे, ज्या चॅनलवर तुम्ही आता हे बघताय तर त्याला तुम्ही सबस्क्राईब करा. परत काही तुम्ही जर खाली पाहिलं तर तिकडे काही डिस्क्रिप्टिव्ह इन्फॉर्मेटिव्ह काही क्लासरूम व्हिडिओज आहेत की ज्याच्यामध्ये जॉमेट्री कन्सेप्ट. आणि ह्या कमिंग इयरमध्ये आता खूप बाकीचा वेळ आहे, त्या वेळामध्ये मी अजून काही स्कॉलरशिप ट्रिक्स आहेत, वेदिक मॅथ्स आहेत, जॉमेट्रीचे काही लेसन्स आहेत, सायन्सचे काही लेसन्स आहेत, त्याचे व्हिडिओज मी बनवतो आणि मग ते मी माझ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि सगळ्यांसाठीच ते अपलोड करतो. सो याचबरोबर आपण आता त्या वेबिनारला भेटूया. सो माझा हा व्हिडिओ तुम्ही बघितला आणि माझी जी काही म्हणणं आहे ते ऐकून घेतलं त्याबद्दल तुमचं धन्यवाद. आणि परत जाता एक शिक्षक म्हणून नाही का आणि विद्यार्थ्यांबद्दल मला असलेलं आमची जवळीक म्हणा, प्रेम म्हणा. तर आता जी सिच्युएशन त्याबद्दल मला काही सांगावं असं वाटतं. तर जाता तुम्हाला अगदी थोडक्यात सांगतो. तर या पॅन्डेमिकचं जे आहे तुम्हाला माहितीच आहे आता की तो इट इज ऑन पीक ऑर इट इज दॅट पीक हॅज येट टू रीच. तर खूप आहे आपली डेन्सिटी, पॉप्युलेशन डेन्सिटी जास्त आहे, त्यामुळं खूप चॅलेंजेस आहेत त्याला प्रिव्हेंट करायचे. नंबर्स खूप आहेत. त्यानंतर आपली इकॉनॉमिकल सिच्युएशन दिवसेंदिवस काय होते थोडी वीक होत चालली आहे. त्यामुळं हा किती एक्सपांड करेल, केव्हा प्रिव्हेंट होईल हे थोडंसं आधांतरी म्हणजेच अनसर्टन आहे. तरी पण मी सांगितलं की आपण नेहमी फाईट करतो आणि फाईट करत राहायला पाहिजे. तर मला असं आहे आमच्या स्टुडंट्स आणि काही पेरेंट्स आमचे आहेत आदरणीय पालक, त्यांना मला असं सांगावं असं वाटतं की बाकी सगळ्या प्रिकॉशन्स तर घेतल्याच पाहिजेत. जे तुम्ही कॉमन तुम्हाला सगळ्या माहिती येतात ते काही रिपीट करत नाही. हात धुवा, साबणाने हात धुवा, 20 सेकंद वगैरे ते सगळं. पण माझा अनुभव आणि मी काही एक्सपर्ट त्यातला नाहीच आहे अजिबात. मी काही पण फक्त माझे गेले 15 ते 20 वर्ष मी अनुभव घेतो. आणि मी योगगुरू रामदेवजी महाराज त्यांचा मी फॉलोअर आहे. आणि तर त्यांच्या एका मी लेक्चरमध्ये किंवा कुठे इन्फॉर्मेशनमध्ये वाचलं ऐकलं तर यासाठी तुम्हाला ह्या प्रिकॉशन घ्यायला पाहिजेतच. पण
तुमची जी इम्युनिटी सिस्टीम आहे म्हणजेच आपली रोगप्रतिकारक शक्ती ती वाढली पाहिजे. तर बॅलन्स डाएट घ्या, त्यात प्रोटीन्स थोडंसं जास्त असू द्या. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही 2 प्राणायाम करा. सकाळी 10 मिनटं आणि संध्याकाळी 10 मिनटं तुमचा अनुलोम विलोम हा एक प्राणायाम आहे. त्याचा व्हिडिओ तुम्ही वाटल्यास तुम्हाला माहिती असेल, माझे विद्यार्थी असतील तर मी माझ्या क्लासरूममध्येच ते बऱ्याच वेळा घेतलेत, अजून पुढेही घेणार आहे. आणि कपालभाती एक साधारण 5 ते 7 मिनटं सकाळी फक्त, संध्याकाळी नको. आणि भ्रामरी साधारण एक 5 ते 7 वेळा सकाळी आणि संध्याकाळी. तर त्याचा तुमच्या प्रतिकारक शक्ती म्हणजेच तुमची रेजिस्टन्स पॉवर वाढवण्यास नक्कीच मदत होईल. परत मी आधी नम्रपणे सांगतो की मी यातला एक्सपर्ट किंवा यातला ज्ञाता असं नाही आहे. तर एक अनुभव म्हणून आणि यांनी नक्कीच फायदा होईल असं मला मनापासून वाटतं, म्हणून तुम्हाला मी हा सल्ला दिला. हा सगळं ऐकून घेतलं आणि तुम्ही माझा व्हिडिओ पाहिला याबद्दल तुमचे हार्दिक आभार. नमस्कार.